అధ్యక్ష థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది నిజామాబాద్ జిల్లాలోని బాల్కొండ, ఆర్మూరు, నిజామాబాద్ రూరల్, అట్లాగే మెట్పల్లి, జగిత్యాలు, నిర్మలు, ముదోలు, ఖానాపూర్ ఈ 8 నియోజకవర్గాల పసుపు రైతులకు సంబంధించినటువంటి విషయం సార్. ఇది చెప్పిన నిర్మల్ కూడా. అయితే సార్ ఈ 8 నియోజకవర్గాల పసుపు రైతులు అసెంబ్లీ స్టార్ట్ होने से पहले ही 8 నియోజకవర్గాల పసుపు రైతులు అవర్ लेंगे क्वेश्चन అవర్ బల్కే సార్ సార్ 8 నియోజకవర్గాల పసుపు రైతులు వాళ్ళ పసుపు పంటని సార్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ సార్. దయచేసి ఆ 8 నియోజకవర్గాల పసుపు రైతులు వారి పసుపు పంటని నిజామాబాద్ మార్కెట్లోనే నిజామాబాద్ గంజులో అమ్ముకుంటారు సార్. అయితే సార్ ఈ సీజన్లో ఈ గంజులో పసుపు రైతులు మొట్టమొదలు అమ్ముకున్న సందర్భంలో క్వింటాలకు 12,000 రూపాయలు అమ్ముడు పోయేది సార్. అయితే ఇప్పుడు సార్ ఈరోజు ఇవాళ రేటు 8,000 9,000 క్వింటాల్కు అమ్ముడు పోతా ఉన్నారు సార్. రైతులు చాలా బాధపడతా ఉన్నారు సార్. ఇదే పసుపుని మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లీ మార్కెట్లో అమ్మకానికి తీసుకపోతే అక్కడ 13-14,000 రూపాయలు క్వింటాల్కి అమ్ముడు పోతున్నారు సార్. ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు 1 मिनट सर मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब नहीं मेरा बात सुनिए आप मेरा बात सुनिए. मैं असेंबली स्टार्ट होते से पहले सबको मेंबर्स को बताया 1 आवर लेंगे क्वेश्चन आवर नहीं 11 ओ क्लॉक तक लेने का था सर. एक बार 11 ओ क्लॉक लेना था. नए मेंबर्स पूछ रहे बोल के एक आधा घंटा एक्सटेंशन करा. मैं नेक्स्ट लेंगे, कल लेंगे अपन कल लेंगे. ठीक है कल लेंगे. और हमारा क्वेश्चन ही बदल दिया उसको. हम क्वेश्चन क्या लिए सर? आप देखो, आप एक्शन लो. आप एक्शन लो साहब. हम क्वेश्चन एक दे रहे, अपने हिसाब से बना लेते हैं लोग क्वेश्चन. कैसा साहब ये कैसा है बोलो साहब. ठीक है बोलेंगे. अरे अब एक प्रैक्टिस है सर. हम आए तो हमारे को आंसर देते ऑल द फ्लोर लीडर्स सुबह जितने भी क्वेश्चन है आंसर देते. आज बोल रहे कि नेक्स्ट स्पीकर साहब बोले आंसर नहीं देंगे जब तक मिनिस्टर साहब नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर नहीं देंगे. वो क्या है साहब? ये क्या तरीका है सर? कल 9:30 को आया एजेंडा, रात में 3 बजे आता एजेंडा. सुबह भेज दो साहब हमारे को क्वेश्चन. अभी आप ही क्यों बना लो बोलो साहब. सेक्रेटरी साहब को बना लो बोलो, मिनिस्टर्स को बना लो बोलो, आंसर क्यों नहीं दे लो? ये क्या जुल्म है साहब? ये तो गला घोटना है डेमोक्रेसी का. आप माइक भी नहीं देते, हम डरे में बोलते जा रहे. कैसा साहब ऐसा? ये तो गलत है ना. क्या कितनी लालच बात है बोलिए. अगर आप चाह रहे नहीं हो ना बोले तो ठीक है सर, हम वॉकआउट कर लेते हैं. वॉकआउट कर लेते हैं. बात करिए. ये क्या है साहब? ये अकबर जी बात करिए. ये क्या आप माइक भी नहीं देंगे, आप हमारा क्वेश्चन भी बदल देंगे, आंसर भी नहीं देंगे. अकबर जी बात करिए. क्या है साहब? ये बात करिए. Honorable Speaker, sir, with all due respect to your chair, sir, to your office also, sir, I would just like to mention is that, sir, before 11:30, you're finishing the question hour, sir. There were still 3 to 4 minutes there, sir. This is one thing, sir. Sir, the second thing, sir, you could have postponed the question. Straight away, if you go to 0 hour, that means that this question is deemed to be answered. Rest of the questions. Thirdly, sir, I give one question, and the question which I have asked is being deleted. It is not the exact question that I have asked, sir. Sir, I had asked for the details of the GOs and BROs issued from the December month, sir.
सर वो क्वेश्चन में से निकाल दिए सर। ये कैसा है सर? ये क्या ऐसा हाउस को रन करेंगे सर? ये डेमोक्रेसी है सर? Sir, at tomorrow, yesterday, sir, yesterday at 9:30 we got the agenda, sir. 9:30, sir. Before 3 o'clock, 3 a.m. in the morning, we are getting the agenda. How do we prepare, sir? And earlier, sir, there was a precedent and a parliamentary practice which this house had. All the floor leaders used to be provided with the answers of the questions which comes every day, sir. Ab aaj they are saying, sir, they will not give us the answer unless and until the Honorable Speaker reads the question, sir. Sir, I really fail to understand, sir, why this new practices. Congress is in power for so many years. 5-6 terms, sir, I have been here. Question के answer देते, sir, ऐसा करे तो कैसा साहब आप बताइए, sir. Sir, अब हम रमजान में रोजा रहते हुए पानी नहीं पीते, हम कुछ नहीं, उठ के आके पूरा प्रिपेयर करके, नहीं भाई हमारा रिलीजन, हमारा बिलीफ, हमारा रोजा हमारा पर्सनल थिंग है, काम है बोलकर आ रहे। उसके बाद भी ऐसा करे तो कैसा सर? फिर आप माइक भी नहीं दे रहे सर। अगर ऐसा करना है बोले तो सर ठीक है सर, हम अंडर प्रोटेस्ट कि दिस गवर्नमेंट इज रियली फेलिंग टू कंडक्ट द हाउस एंड स्टॉपिंग द क्वेश्चंस, changing the questions, not giving the answers, and really killing the democracy and this house, sir, on the protest of this, sir. और इसके एहतजाज में हम समझते हैं कि ठीक है सर, हम वॉकआउट करते हैं सर। आप ये जरूर बोलूंगा सर कि ये गांधी भवन नहीं है, ये असेंबली है, असेंबली की तरह चलाइए, गांधी भवन को गांधी भवन की तरह चलाइए। అధ్యక్ష, I will exam it and update you, sir. అధ్యక్ష, అధ్యక్ష ఇది నేను అప్పుడు డిస్టర్బ్ అయిన అధ్యక్ష, మళ్ళీ నేను అధ్యక్ష, ఇది నిజామాబాద్ జిల్లాలోని బాల్కొండ, ఆర్మూరు, నిజామాబాద్ రూరల్, అట్లాగే కొరుట్ల, జగిత్యాలు, నిర్మలు, ముదోలు, ఖానాపూర్, ఈ 8 నియోజకవర్గాల పసుపు రైతులకు సంబంధించినటువంటి విషయం అధ్యక్ష. ఈ 8 నియోజకవర్గాల పసుపు రైతులు వాళ్ళ పంటని నిజామాబాద్ మార్కెట్లో, నిజామాబాద్ గంజ్లో తీసుకొచ్చి అమ్ముకుంటారు అధ్యక్ష. అయితే ఈ సీజన్ ప్రారంభంలో 12,000 రూపాయల క్వింటల్ అమ్ముడుపోయేది అధ్యక్ష నిజామాబాద్ గంజ్లో. ఈరోజు 8,000 రూపాయలకు అమ్ముడుపోతా ఉన్నది అధ్యక్ష. రైతులు బాధతో ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఇదే పసుపుని తీసుకుపోయి సాంగ్లీ మార్కెట్లో, మహారాష్ట్రలో పోయి అమ్మితే 13,000-14,000 రూపాయలు వస్తున్నది అధ్యక్ష. అంటే మేము కూడా పోయినాం అధ్యక్ష, మార్కెట్ అధికారులతో మాట్లాడినాము, చేసినాము. అయితే అక్కడ ఏం జరుగుతున్నది అధ్యక్ష, ఈ యొక్క ఖరీదారులు సిండికేట్ అయిపోయి వాళ్ళకు కొందరు మార్కెట్ కమిటీ అధికారుల సహాయం తీసుకొని రేటును తగ్గిస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఇది చాలా బాధగా ఉన్నది రైతులకు. ఈ మధ్యలోనే వాళ్ళు పెద్ద ప్రొటెస్ట్ కూడా చేశారు, వితౌట్ పాలిటిక్స్ లేవు అధ్యక్ష. అది అంటే రాజకీయాలకు అతీతంగా రైతులే వాళ్ళ ధర పడిపోతూ ఉంటే పాపం బాధతో వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ప్రొటెస్టులు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. అయితే సాంగ్లీలో ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే అధ్యక్ష, సాంగ్లీలో 14,000కి ఎట్లా అమ్ముడుపోతున్నది ఇదే పసుపు, నిజామాబాద్ మార్కెట్లో 8-9,000కి ఎందుకు తగ్గింది? ఇది సాల్వ్ కావాల్సినటువంటి విషయం అధ్యక్ష. అట్లనే అధ్యక్ష, ఇంకో పక్క విచిత్రం ఏంటంటే అధ్యక్ష, పసుపు బోర్డు ఈ మధ్యలో కొత్తగా ఏర్పాటైంది అధ్యక్ష. పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు కాగానే పాపం మా రైతులంతా, పసుపు రైతులు అనుకున్నారు మద్దతు ధర వస్తుంది అని అనుకున్నారు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే అప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు ఎన్నికలప్పుడు హామీ ఇచ్చినారు, పసుపు బోర్డు మద్దతు ధర 15,000 రూపాయలు ఇప్పిస్తామని. పసుపు బోర్డు వచ్చింది. పసుపు బోర్డు లేనప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ 16,000 మద్దతు ధర ఉండేది అధ్యక్ష పసుపుకి. ఈ ఇయర్ ఇప్పుడు పసుపు బోర్డు వచ్చినాక 8,000-9,000కి అయిపోయింది అధ్యక్ష. ఇది ఇట్లా ఉన్నది అధ్యక్ష.
అయితే ఈ సందర్భంగా రైతులు ఇప్పుడు ఏం కోరుతున్నారంటే అధ్యక్ష, ఈ ఎవరైతే సిండికేట్ అయ్యి ఖరీదారులు సిండికేట్ అయ్యి రైతులని వాళ్ళు పాపం ఫోర్సబుల్గా అంటే ఆన్లైన్ ఉంటుంది అధ్యక్ష, ఏం చేస్తున్నారు 2-3 కుప్పల్ని ఆన్లైన్ వాడుతున్నారు, మిగతాది అసలు ఆన్లైన్ ఎవరు పాడరు అందరు కూడా వలుక్కొని పాడకపోయిన పాపం రైతు 2 రోజులు 3 రోజులు వెయిట్ చేస్తాడు, వెయిట్ చేసిగా ఎంతకు చెప్తే అంతకు అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తూ ఉన్నది. ఈ ఖరీదారుల యొక్క సిండికేట్ కుట్రల్ని వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అని చెప్పి రైతులు కోరుతున్నారు అధ్యక్ష, నేను కూడా కోరుతా ఉన్నాను. అట్లీస్ట్ ఆ సాంగ్లీలో ఉన్న రేటు ఆడ 13-14 వేలు ఎంతైతే ఉన్నదో నిజామాబాద్ గంజ్లో కూడా 13-14 వేలు పసుపు రైతుకు వచ్చేటట్టు చూడాలా అని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం అధ్యక్ష. రెండు ఈ కేంద్రంతో మాట్లాడి పసుపు బోర్డుతో మాట్లాడి మరి వాళ్ళు 15,000 రూపాయలు క్వింటాల్కు ఎంఎస్పి ప్రకటించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా రైతులు ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు అధ్యక్ష. 3 అధ్యక్ష, ఇప్పుడు సాంగ్లీ అంత రేటు మన దగ్గర వీళ్ళు ఈ సిండికేట్ని ఛేదించి ఒక రేటు సబ్స్టైన్ అయితే ఒక మంచి రేట్ వచ్చేస్తే 12,000 పైన రేట్ వస్తే ఏం ఇష్యూ లేదు అధ్యక్ష. ఒకవేళ 12,000 కంటే తక్కువ ఇప్పుడు 9,000 నడుస్తూ ఉంది, 8-9 నడుస్తూ ఉంది. అయితే మీరు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా మేనిఫెస్టోలో చెప్పినారు పసుపు పంటకు 12,000 రూపాయలు ఇస్తామన్నారు అధ్యక్ష ఎంఎస్పి. ఒకవేళ 8,000-9,000 అమ్ముడు పోయింది అనుకోండి, మిగతా 3,000 మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్లో మీరు చెప్పిన మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన ప్రకారం ఆ 3,000 క్వింటాల్కు రైతుకు యాడ్ చేయాలా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అని చెప్పి రైతులు కోరుతున్నారు అధ్యక్ష. ఇది నేను రాజకీయాలకు సంబంధం లేకుండా మాట్లాడుతున్నా అధ్యక్ష. అందరూ ఉంటారు రైతులు, పసుపు రైతులు అన్ని పార్టీల్లో ఉంటారు. కాబట్టి ఈ 3 ఇష్యూస్ని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు లేరు, మరి ఎల్ఏ గారు కూడా లేరు, మరి దయచేసి మీరే చొరవ తీసుకొని ఈ ప్రభుత్వానికి ఈ విషయం మాట్లాడి పసుపు రైతుల్ని కాపాడవలసిందిగా నేను మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. లక్ష్మణ్ కుమార్ అధ్యక్ష, అవకాశం ఇచ్చిన ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఏదైతే మా ధర్మపురి లక్ష్మణ స్వామి దైవక్షేత్రం అధ్యక్ష, రేపు 27లో గోదావరి పుష్కరాలు వస్తున్నాయి అధ్యక్ష. దయవుంచి నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే అధ్యక్ష, మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని ఏదైతే లక్ష్మణ్ గారు 1 మినిట్ చెప్తున్నాడు గౌరవ మంత్రి ప్రభాకర్ గారు